Hello students, I am Usha Rani, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College. So in first PUC, that is in previous class, that is in biological classification, we discussed about the introductory concept and about the monera. So biological classification and grouping an organisms into an convenient category. So based on a specific characteristic features and the condition. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಲ್ ನೇಚರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ plants into and three categories like herbs, shrubs and trees. Whereas the animals into with the presence and absence of blood composition, Enaima and Anaima anta ಹೇಳಿದ್ರು. So Linnaeus classified the plants and animals into Plantae and Animalia. Whereas R.H. Whitaker, who is a scientist who classified the living organisms into 5 kingdoms, that is Monera, Protista, Mycota, Plantae and Animalia. Whereas another scientist called Bose classified the living organisms into 3 domains, that is Archaea, Eubacteria and an Eukarya. Archaea and Eubacteria they are classified under monerans, whereas Eukaryote consisting of 4 groups like Protista, Mycota, Plantae and Animalia. So ಇಷ್ಟು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊನರಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ದ ಸೋಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನರಾ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. They are present everywhere. A handful of soil consisting of more than 100 to 1000 numbers of bacteria anta kudanu kadidini. So here based on the shape the bacteria are classified into coccus, bacillus, spirillum and vibrio anta helidhe. So the structure and the nature of bacteria was simple but their characteristic features was a complex. Most of the bacteria are autotrophs and even they are heterotrophs anta karitivi. Some are saprophytes and some are parasitic property also present. So in that first we discussed about an Archaebacteria in previous class. So what are Archaebacteria? These are the special bacteria which are present in an harsh environment like in a high salt concentration, example halophils, and some are present in higher degree of temperature called thermophils and which are present in a higher pH, that is an acidic pH ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ acidophils ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And even some of the bacteria that are present in the alimentary canal of catets, they are commonly called methanogens, that are present in marshy areas, they are called as methanogens. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರಾಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಯಾವುದು Eubacteria. So Eubacteria nothing but the bacteria which consists usually they are called as true bacteria. So based upon the cell wall rigidity and based on their locomotor organ like and flagella, they have been further classified. Based on the cell wall nature, they are classified again into Eubacteria. ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. That is cyanobacteria and heterotrophic bacteria. Cyanobacteria and heterotrophic bacteria ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The cyanobacteria ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ the cyanobacteria they are also called as blue green algae. The cyanobacteria are called as blue green algae. So like plants, these are also consisting as chlorophyll A. Plants tarane idರಲ್ಲಿ chlorophyll A pigment irutte. So these are photosynthetic autotrophs. These are photosynthetic autotrophs. In the presence of sunlight, they are capable of preparing their food materials. So here ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಬೆನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಈ ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಎರಡು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಮ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಲೋನಿಯಲ್. ಕಲೋನಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಕಲೋನಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್. ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ನಾಸ್ಟಾಕ್ which has been present, which is also called as pons cum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಾಸ್ಟಾಕ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. So this is the external appearance of an nostoc, which consisting of an numerous spherical shaped cells that have been arranged one after the other. Here and there they consisting of an colorless cells. These are colorless cells. So these are called as heterocyst. Heterocyst. These are the vegetative cells. ಇವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ whereas ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕಿನೈಟ್ಸ್. ಎಕಿನೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ, ಅದು ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಕವರಿಂಗ್ mucilaginous sheath. mucilaginous sheath ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, mucilaginous sheath. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. So it consisting of vegetative cells. So here nostoc, it is also called as blue-green algae or an example for an cyanobacteria, which consisting of numerous cells, the spherical shaped cells arranged one after another, which are present in the form of filament-like structure, present in an water media. It was having a property of aquatic habitat. ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇವು, ಪಾಚಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here and there they consisting of colorless cells, they are called as heterocyst. So what is the function of heterocyst? They are helpful for fixing the nitrogen. This cyanobacteria, it is helpful to fix the nitrogen in the atmosphere. Soil alli ಮತ್ತೆ atmosphere alli nitrogen ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕಿನೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these filamentous ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so it has been externally covered by a gelatinous sheath called as mucilaginous sheath. ಲೋಳೆ ಪದಾರ್ಥ ತರ ಅದು ಸುತ್ತ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಲೋಳೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. The cyanobacteria, which is commonly called as blue-green algae, like all the plants, it is also having a chlorophyll A pigment. So it acts like an photosynthetic autotrophs. Example, nostoc and anabera. Most of the cyanobacteria are unicellular, colonial, and even filamentous. So whereas the nostoc, it consisting of it has been externally covered by a gelatinous sheath called as mucilaginous sheath. So they consisting of vegetative cells and heterocyst that is helpful for fixing the nitrogen in the atmosphere. Soil alli matte atmosphere alli soil na nitrogen na fix ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು
ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೀಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ, ಅವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದು ಕೀಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್. Chemosynthetic autotrophs. So these are the cyanobacteria. So if we have cyanobacteria dalle chemosynthetic, cyanobacteria dalle photosynthetic autotrophs barutte, chemosynthetic autotrophs barutte. The chemosynthetic autotrophs, so they are helpful for oxidizing, it oxidizes the nitrates, nitrites and ammonia. So here the chemosynthetic autotrophs, they are helpful for oxidizing the nitrites, so nitrates and ammonia. It is helpful for to release an energy. It is helpful for to reduce the energy that is in the form of ATP production. So ATP production ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So energy rich compound that is called as an ATP has been produced and has been utilized by the chemo autotrophs for the preparation of food material. So preparation of food material ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ATP ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So heterotrophic bacteria, most of them they are the decomposers. Heterotrophic bacteria, they are not capable of preparing their own food material. So most of them they are called as decomposers anta karitivi. So ee decomposers agidmele some of the heterotrophic bacteria, they are harmful to human beings and some are useful to human beings. Useful to human beings andre the bacteria which is useful in an heterotrophs. Heterotrophs ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ that is an lactobacillus. It is a bacteria which is helpful for conversion of milk into curd. This bacteria is helpful for the conversion of milk into curd. Milk ಇದ್ದಿದ್ದು ಕರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂತ, that is an lactobacillus. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the rhizobium bacteria, they are present in the root nodules of leguminous plants and the root nodules of leguminous plants. So leguminous plants are those plants which consisting of root nodules ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಶೇಂಗಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗಂಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಶೇಂಗಾ ಗಿಡನು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಗ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ whereas harmful property, ಸೊ ಅದೇ harmful ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so what all it causes? It causes diseases. It acts like a pathogen. It acts like a pathogen. Pathogen nothing but the agent which causes disease. The agent which causes disease, they are called as pathogen. So some of the bacteria that acts like a pathogen to causes diseases in plants and even in animals and even in human beings. Example ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ cholera, typhoid, tetanus and even the citrus canker. These are the diseases that has been caused by the bacterial infection ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So this is about an heterotrophic bacteria. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನೇನಿದಾವೆ, ಹರಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ
ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್, ಕಿಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Reproduction in bacteria. How the reproduction it has been shown by bacteria. So usually the bacteria reproduced by fission. Fission means separation. Assume that there is a bacterial cell. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ಕೋಣ, ಸರಿನಾ? ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಫಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈ ತರ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is a process of mode of reproduction which occurs in a bacteria that is called as fission ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So fission is a type of reproduction, that is a sexual type of reproduction. So fission ಅನ್ನೋದೇನು asexual type of reproduction. During unfavorable condition, the bacteria they are producing the spores. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ವೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದನ್ನ ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಲಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೈಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಆಗುವಂತಹ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ and transformation. So these are the three methods of sexual reproduction. Sexual reproduction ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕಾಂಜುಗೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ and transformation that involves the exchanging and genetic material between the two bacterial cells. That is a mode of sexual reproduction ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So this is about a reproduction method in a bacteria. It shows asexual reproduction by fission and by the formation of spores during unfavorable condition. It shows sexual reproduction by conjugation, transduction and transformation by exchanging the genetic material between the two bacterial cells. So ಇದರಲ್ಲಿ next one to mycoplasma ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Mycoplasma ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So what are mycoplasma? So these are the smallest living material. These are the smallest living organisms ಅಥವಾ living cell ಅನ್ಕೋಣ. These are the smallest living cell which lacks cell wall. Usually bacteria ಅಂದ್ರೆ cell wall presence ಇರುತ್ತೆ. But it is not consisting cell wall. It can survive without oxygen. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. And it was showing an pathogenic property in plants and animals. But plants ಮತ್ತೆ animals ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ these are the smallest cell which lack cell wall and survive without oxygen. And it was pathogenic to
and it was pathogenic to plants and even animals. So ishtu baribeku 1 markige. These are the smallest cell which lacks cell wall and they can survive without oxygen. So they are showing pathogenic property in plants and animals. So ishtu ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೊನೆರಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಶೇಪ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರಾಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಫಿಲ್ಸ್, ಥರ್ಮೋಸಿಟೋಫಿಲ್ಸ್, ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟಾ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ the organisms are unicellular and eukaryotic. The organisms that comes under the protista, they are the unicellular and they are eukaryotes. So eukaryotes nothing but the organisms which are having a true nucleus. ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಸೊ ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. So here, they are usually these organisms, they are present in aquatic habitat. They are present both in fresh water and even in marine water. So idu yav property tolsutte, aquatic, fresh water alli irbodu, marine water alli irbodu, and even some they are present in moist soil. Moist soil allu kuda ivanna navu nodta iddeve, ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತಹ soil ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ presence ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು aquatic property ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next, they are showing their cell wall. It was rigid. So it was a cell wall, cell membrane at the end. It was too rigid, and they consisting of an locomotor organ. Cell wall, it consisting of cilia and flagella. Cell wall ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, cilia ಮತ್ತೆ flagella ಇರುತ್ತೆ. hairy like structures ಅಂತ ಕರೀತೀರಲ್ವಾ, that is helpful for the locomotion. ಅವನ್ನ ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. So and it was also shows reproduction. So these protista, they also shows reproduction by two means, that is by asexual and sexual method. Asexual reproduction ಮತ್ತೆ sexual reproduction ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ fission ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Sexual ಅಂದ್ರೆ zygote formation. Asexual reproduction by fission, that is by separation of single cell into two cells. One cell divide ಆಗಿ ಎರಡು cells ನ formation ಮಾಡೋದು fission ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, by a sexual mode of reproduction. Whereas it shows sexual reproduction by the formation of zygote. Zygote formation. So zygotic formation ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ dinoflagellates. Dinoflagellates. The third one is euglenoids. The fourth one, there is an slime mounds. Slime mounds. The fifth one, that is a protozoans. Protozoans. So these are the 5 classes which involves in a protista. Protista another one the kingdom. This kingdom it consisting of all the unicellular eukaryotic cells. So they are aquatic in habitat, they are present in fresh water and even in marine habitat.
So the cell wall, it has been externally covered by cilia and flagella, which are the locomotory organs. It shows reproduction by asexual and sexual method. Asexual reproduction by the fission, sexual reproduction by the formation of zygote. So this Protista kingdom is consisting of again 5 classes. So that is chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime mounds and protozoans. ಇಷ್ಟು 5 ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಆಗ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಬರೀ ಫಿಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಬರೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. Bacterial cells ಇದೊಂದು diagram. It has been externally covered by cell wall. Inside it consisting of cell membrane. ಈ ತರ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮೀಸೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲಾಂಗ್ ಹೆರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಫಿಮ್ರಿಯೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಪಿಲ್ಲೈ. Inside it consisting of cytoplasm. This is the genomic DNA. Genomic DNA. These are the ribosomes. This is plasmid DNA. This is the flagella. This one is basal body. This one is hook. This is the diagrammatic representation of an bacterial cell. Bacilli anta ಕರೀತೀರಾ ಅವರನ್ನು. ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು, bacilli. It has been externally covered by a cell wall, rigid cell wall in the formation ಆಗಿರುತ್ತೆ. The cell wall has been deposited with mucopolysaccharides ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. The cell wall, it has been externally covered by 2 types of a hairy-like structure. There is a fimbriae and pili. The pili, it is helpful for to determine the sex of the bacterial cell. Bacterial cells na sex determine ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ಬಹುದು. The cell membrane, cell wall ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ cell membrane. The cell membrane shows an inward convolution here and there that form an mesosomes. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Inside it consisting of cytoplasm. The cytoplasm, it consisting of a genomic DNA. ಇದರಲ್ಲಿ genomic DNA ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Next one to plasmid DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is an extra chromosomal DNA. ಆ extra chromosomal DNA ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. And it consisting of another locomotory structure called as flagella. The flagella has been attached to the bacterial cell by the help of basal body and has been connected with the help of hook. This is the structure of bacterial cell. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ಟೇನ್, ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೆ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟೇನ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾವುದು ಸ್ಟೇನ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸ್ಟೇನ್ ಅಂದರೆ ಕಲರ್. ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ. ಕಲರ್ನ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗ ಕಲರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನಾವು ಕಲರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್.
So cell wall, it takes the stain to reflect with to distinguish which is the bacteria is gram positive and which is the negative bacteria ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಅವಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ ಅವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ Protista chrysophytes. The chrysophytes, so these protista, they involves diatoms and golden algae. So chrysophytes na common ಆಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು, golden algae ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಥವಾ desmites ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Desmites. So chrysophytes, these includes diatoms and golden algae which are called as desmites. These are aquatic inhabitant. These are aquatic inhabitant that they are present in both fresh and marine water. So ಇದು fresh water habitat ಮತ್ತೆ marine water habitat. Aquatic ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು most of all. ಯಾವುದು ಡಯಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ಇವು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ನೆಕೆಡ್ ಐ, ನಮ್ಮ ಬರೀ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ and most of all they are photosynthetic. So most of all aವೇನಾಗಿರ್ತವೆ, photosynthetic. That means they are capable of preparing their own food material. ಅದರದೇ ಆದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. So and the cell wall of diatoms, it was rigid and it forms an overlap like structure. ಈ cell wall ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. It was looking like ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ವಾಲು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಜಿಡ್ and it forms an overlapping mechanism to look like a soap box like in appearance. Whereas the cell wall, it has been deposited with silica. A cell wall ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, silica presence ಇರುತ್ತೆ. So due to the presence of silica, so where the diatoms which are present in an oceans, ಆ diatoms ಗಳು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದಿನ ತನಕ ಇರುವಂತಹ diatoms 1000 numbers, billion numbers of years ತನಕ diatoms ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ so they get accumulated in a soil surface. That was resulting the silica composition higher in that soil. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. That was resulting the formation of diatomaceous earth. Diatomaceous earth. So due to the silica that has been deposited in the cell wall of diatoms, so over a billions of years ago, that was resulting to accumulation, that the results accumulated in the soil of an ocean, that was resulting in diatomaceous earth. Whereas this soil, it has been used, a soil ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It has been economically used for the filtration of oil, for filter the oil. ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಏನು ಸಿಲಿಕಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್ನ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ದ ಸಿರಪ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಶರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸಮ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೋಪ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೋಪ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ಆ ಸೋಪ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್. ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಯಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ desmites. They are aquatic inhabited which are present in fresh water and even in marine water. They are microscopic in property. They are photosynthetic in nature.
The cell wall was rigid and that they are overlapping one another like in soap box where the cell wall has been deposited with silica. So billions of years due to the silica that has been deposited in the cell wall of an atoms. So when they are accumulated in the soil surface, that was resulting in diatomaceous earth. Diatomaceous earth andre enu anta keltare one markali. So this soil that which consisting of silica, it has been extensively used in the filtration of oil, in the filter of syrups, and even in polishes, and even they are used in soaps. So scrubbing agents agi kuda ivna utilize ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೆಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, that is dinoflagellates. Dinoflagellates. So these are the another protista, so which are present in marine habitat. So ಇದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆರೈನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಓಷನ್, ಸೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೆರೈನ್ habitat and they are photosynthetic. Marine habitat ಮತ್ತೆ photosynthetic. So here the cell wall of this organism has been made up of cellulose. So chrysophytes ಅಲ್ಲಿ cell wall has been made up of silica ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ the cell wall it has been made up of cellulose ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So where these are present in marine habitat and they are photosynthetic, so they are preparing their food material by the help of sunlight. They are cell wall, the cell wall of a dinoflagellate has been made up of cellulose based on pigmentation. Pigmentation ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ, ಬ್ರೌನ್, ಬ್ಲೂ, green and red. So based on the presence of pigmentation, so they are of yellow, brown, blue, green and even red. So example and the tagondre okay, red dinoflagellates anta karitheve. Red dinoflagellates. So this is another name for red dinoflagellates, Goniolates anta ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆಡ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಮುದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ dinoflagellates, it has been deposited in a water surface that was resulting reflecting with an red identification. So where this red dinoflagellates, it was releasing an toxin substance. A red dinoflagellate ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ. That was resulting in harmful to an aquatic plants and aquatic animals in that area. A water body li iruvanತಹ aquatic plants ಮತ್ತೆ animals ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, harmful composition ನ cause ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, red dinoflagellates. ಈ dinoflagellates ನೋಡೋಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ತರ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂಥರ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಸೊ ಇದು ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು, ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್, ಫ್ಲಾಜೆಲಾ, ಸೀಲಿಯಾ, ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ವಾಸ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್, ಅನದರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್. ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ, ಯೂಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಯೂಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ what are eubacteria? These are called as the true bacteria. Based upon the cell wall and locomotory organ, they have been classified. Mention its types anta kelidre. There is an cyanobacteria and heterotrophic bacteria anta bariyಬೇಕು.
Write a note on cyanobacteria. They are commonly called as blue-green algae. ಈ ರಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. So these are called as blue-green algae. So like all the plants, they are also consisting of an chlorophyll A pigmentation presence ಇರುತ್ತೆ. So they are photosynthetic in property. So where example nostoc, ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಒಳಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕೀಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ autotrophs and chemosynthetic autotrophs, they help for oxidizing the nitrate, nitrite and ammonia, and even for to the production of an ATP ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Draw a neat label diagram of nostoc. Nostoc to ಒಂದು label diagram. What are heterotrophic bacteria? So these are commonly called as, these are most of all the heterotrophic bacteria are decomposers. So some of them are useful to human beings, like which is helpful for to convert the milk into curd. Some are used as an antibiotics, and some are used to fix the nitrogen in the soil, like rhizobium bacteria. So next adadmele harmful bacteria ಗಳಲ್ಲಿ disease cause ಮಾಡುತ್ತೆ plants ಅಲ್ಲಿ animals ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next, what are mycoplasma? These are the smallest living cell which lacks the cell wall and it can survive without oxygen anta barivi. So next they are also pathogenic to plants and animals. Draw a neat label diagram of a bacterial cell. So bacteria related innondu explain the mode of reproduction. Explain the mode of reproduction in bacterial cell. In bacteria, so explain the mode of reproduction in bacteria. So ishtu admele next protista questions barkoli. So next question, write about protista, mention its groups or classes. Protista, these are unicellular eukaryotic organisms. So where they are present in aquatic habitat, and most of all some of them are photosynthetic in property. So they are showing reproduction by means of sexual and asexual reproduction anta barivi. Types ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime modes, protozoans. Write a note on chrysophytes. Chrysophytes, they consisting of diatoms and diatoms and golden algae. Marine habitat ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, photosynthetic ಇರುತ್ತೆ, fresh water ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Cell wall has been deposited with silica. Diatomaceous earth ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ chrysophytes ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ what are diatomaceous earth and uses of diatomaceous earth. ಸಾಯಿಲ್ ಏನಿದೆ ಡಯಾಟಮ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಲಿಕಾ ಇಂದ, ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಯೂಸಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. Next, write a note on dinoflagellates. Dinoflagellates and the order, these are marine habitat, photosynthetic. The cell wall has been deposited with cellulose. So where adರಲ್ಲಿ pigmentation basis ಮೇಲೆ different colors ಗಳಿರೋದು. ರೆಡ್ dinoflagellate ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ it was releasing the toxin that results in death of some of the aquatic plants and animals ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಈ red dinoflagellates ಅಂದ್ರೆ flagellate, dinoflagellates, it consisting of two flagella which was longitudinal and transversal. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಯಾಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜಿಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯುಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಟ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ nostoc. So this is the nostoc which has been observed under a microscope. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ nostoc ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು nostoc ಇಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ nostoc ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂಶಲಿ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ cells arranged one after the other, where this has been externally covered by a sheath that is called as mucilaginous sheath ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. Here and there they consisting of heterocyst.
ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಟೆರೋಸಿಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಟೆರೋಸಿಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ನಾಸ್ಟಾಕ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಹೆಟೆರೋಸಿಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕಿನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So nostoc, Anabaena, they are the example for cyanobacteria which are photosynthetic, that is an photo and chemosynthetic anta kudanu karibahudu. Next to heterotrophic bacteria, the bacteria so which is requires the organic substance, the bacteria which requires the organic substance to get a chemical energy for growth and development. So the bacteria which are depends on other, they may be a parasitic bacteria, saprophytes ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ದ ನಾನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ಕರ್ಡ್. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ಕರ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ಕರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ B12 ಕೂಡ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ದೆರ್ ಆರ್ 7 ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಮೆನಿಂಜಿಟಿಸ್, ನಿಮೋನಿಯಾ, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲಾಸಿಸ್, ಕಾಲೆರಾ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಕೆಡ್ DNA, soluble protein, a 3-layered cell membrane, cytoplasm, soluble RNA ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು 3D ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಶೋಸ್ plasma membrane inward convolution again formation ಮಾಡಿರುತ್ತೆ mesosome. Inside it consisting of cytoplasm, the DNA which is called as a nucleoid. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀಜನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಲಾಜೆಲಾ, ಲೊಕೊಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ DNA ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾಲಿರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೈಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಸೊ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊನೆರಾ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇದೆ, ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಸೊ ಡಯಾಟಮ್ಸು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಸಿಲಿಕಾ, ಏಕೆಂದರೆ ಡಯಾಟಮ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಾಲಿಷಸ್ಸು, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿರಪ್, ಆಯಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸೋಪ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 ಫ್ಲಾಜೆಲಾ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್, ಒಂದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್, ಅಪೆಕ್ಸ್, ತುದಿನ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ, ಯೆಲ್ಲೋ, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ತುಂಬ ವರ್ಷದ ತನಕ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದು ಸೀನ ಸಮುದ್ರ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೆರೈನ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ವರ್ಷದ ತನಕ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಥರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸೀ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ರೆಡ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವಿವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಿತಿನ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.